नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। पांडव माने 10 मास धरी मत्स्य राजा विराटंक राजधानी रे रहिले। हठात दिने राजा विराटंक शालक कीचक तांको भौणी सुदेष्णांकु भेटिबाकु आसिले। जेतेबेले तांकर नजर सैरंध्री द्रौपदी उपरे पड़िला से जौन उत्तेजित होइगले एवं एकाकी सैरंध्रींकु भेटिबा पाई सुजोग अपेक्षा करिबाकु लागिले। द्रौपदी मध्य तांकर कामुक आखि को अनुभव कले। द्रौपदी राजा विराट एवं राणी सुदेष्णांकु एपरी मध्य कहिथिले जे कीचकर मो उपरे कुदृष्टि अछि। मोर 5 जन गंधर्व स्वामी अछंती, सेमाने दिने कीचकंकु हत्या करिबे। किंतु दुहे द्रौपदींको कथारे कौनसी कर्णपात कले नाही। असहाय होई दिने द्रौपदी भीमसेनंकु कीचकर कुदृष्टि एवं कुचिंता विषय कहिले। द्रौपदींको कथा सुनी भीमसेन कहिले, हे द्रौपदी, सेही दुष्ट कीचकंकु मध्यरात्रि रे नृत्यशाला भेटिबा पाई एक वार्ता पठांतु। मु तुम स्थान रे नृत्य मंडपकु जाई ताकु हत्या करिबी। बल्लभ भीमसेन अंक योजना अनुसारे सैरंध्री राति रे नृत्य मंडपरे तांकु भेटिबा पाई कीचकंकु एक संकेत देइथिले। द्रौपदींको एही संकेतरे खुशी होई कीचक राति रे नृत्य मंडपरे पहुंची देखिले जे भीमसेन द्रौपदींको साड़ी रे तांको शरीर एवं मुहंकु घोड़ाई सेठारे पड़िछंती। तांकु सैरंध्री भाबी जौन उत्तेजित कीचक कहिले, हे प्रिया, मु तुम पाई सर्वस्व त्याग करिछि। एबे तुमे उठ एवं मो सहित जौन संपर्क रख। कीचकंको कथा सुनी भीमसेन डेई पड़ी कहिले, हे पापी, तुमे सैरंध्री नुहम बरन तुमर मृत्यु सम्मुखरे ठिया होइछ। एबे अन्य जने महिलांको उपरे कुदृष्टि पकाइबार परिणाम चाख। एहा कही भीमसेन कीचकंकु लात एवं मुठा मारिबा आरंभ कले। कीचकंकु हत्या करा जाइथिला। जेपरी एक प्रबल झड़ गछगुड़ीकु हलाई दिए, भीमसेन नाचगीतकु चारिपाखरे ठेली देबा आरंभ कले। तांकु अनेक थर भूमिरे पकाइबा परे से तांको बाहुरे तांको बेककु मोड़ी पशु परी हत्या कले। तांकर दुर्दशा देखि द्रौपदी बहुत संतुष्ट अनुभव कले। ता परे बल्लभ एवं सैरंध्री चुपचाप निज निज स्थानकु जाई शोई पड़िले। सकाळे जेतेबेले समस्ते कैचकंको मृत्युर खबर पाइले, राणी सुदेष्णा, राजा विराट, कैचकंको अन्य भाई माने इत्यादि शोक करिबाकु लागिले। जेतेबेले कैचकंको शबकु दाह पाई निया जाउथिला, सेतेबेले द्रौपदी राजा विराटंकु कहिले, मो उपरे कुदृष्टि पकाइबार पुरस्कार तांकु मिलिछि। निश्चित भावरे मो गंधर्व स्वामी माने तांको सहित एपरी करिछंती। द्रौपदींको कथा सुनी कैचकंको भाई माने रागिगले एवं कहिले, आमर अत्यंत शक्तिशाली भाई एही सैरंध्री जोगु मृत्युबरण करिछि, तेणु तांकु मध्य कैचकंको चिता सहित दाह कराजिबा उचित। एहा कही सेमाने द्रौपदींकु जोरजबरदस्त कीचकंको बिलरे बांधी शमशान भूमि आड़कु नेबाकु लागिले। सेठारे कंक, बल्लभ, बृहन्नल, तंतीपाल एवं ग्रंथिक रूपरे उपस्थित पांडव माने द्रौपदींको दुर्दशा देखि पारिले नाही, किंतु निर्वासन जोगुं सेमाने निजकु प्रकाश करि पारिले नाही। तेणु भीमसेन गुप्त भावरे प्राचीर पार होई शमशान भूमि आड़कु दौड़ीगले एवं रास्तारे तांको समग्र शरीररे कादुओ एवं माटी लेप देले। ता परे सेमाने एक विराट गछ उपाड़ी कीचकंको शरीरकु पोड़ी देले। भाईमानंको उपरे आक्रमण होइथिला। भीमसेन सेमानंको मध्यरु किछिंकु हत्या करिथिले। अवशिष्ट लोकमाने निज जीवन बंचाइबा पाई पळाई जाइथिले। एहा परे भीमसेन द्रौपदींकु सांत्वना देई तांकु राजप्रासादकु पठाई देइथिले एवं निजे स्नान परे अन्य एक रास्ता देई तांको स्थानकु फेरी आसिथिले। कीचक एवं तांको भाईमानंकर हत्या देखि महाराजा विराटंको समेत समस्ते द्रौपदींकु भय कले। कीचकंको हत्या खबर झड़ परी व्यापी गला। प्रकृतरे कीचक बहुत शक्तिशाली थिले एवं त्रिगर्तर राजा सुशर्मा एवं हस्तिनापुरर कौरव माने तांकु भय करुथिले।
କେବଳ ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖି ସୈରନ୍ଧ୍ରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ସୈରନ୍ଧ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତର ଗର୍ବ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ସାରଥୀ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସୈରନ୍ଧ୍ରୀ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର ବୃହନ୍ନଳ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ସାରଥୀ ଏବଂ ସେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ସାରଥୀ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅ। ଶେଷରେ ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତର ବୃହନ୍ନଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ଭାବରେ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ସେହି ଦିନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବନବାସର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନପୁଂସକତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଅଟକିଗଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ସେହି ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ଅଟକାଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରଥ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତର କୌରବମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ସେନା ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୃହନ୍ନଳ, ରଥକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ମୁଁ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୃହନ୍ନଳ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାର, ଯୁଦ୍ଧରେ ପିଠି ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଯେକୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇ ମରିବା ଭଲ। ତୁମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ଯୁଦ୍ଧ କର। କିନ୍ତୁ ବୃହନ୍ନଳଙ୍କ କଥା ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରଥରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ, ବୃହନ୍ନଳ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଏବଂ କଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବଲ୍ଲଭ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମସେନ, ତନ୍ତିପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକୁଳ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥିକ ହେଉଛନ୍ତି ସହଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତୁମେ ଏହି ରଥର ଲଗାମ ନିଅ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଉତ୍ତର ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେହି ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତାମହ, ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବନବାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହୁଏତ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମୟର ଗତି ଜାଣନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କାଳ ସମାପ୍ତ ନକରି କେବେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବନବାସ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗମନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ପିତାମହ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉପରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ 1/3 ସେନା ନେଇ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଯାଅ। ବାକି ସେନାକୁ ତୁମ ସହିତ ନେଇ ଆମେ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ 1/3 ସେନା ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରୁଥିବା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ରଥ ଚଳାଇଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଗଣିତ ବାଣରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଦ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପଳାଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀରରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ, ଭୀଷ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ।
କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ତୀର ବର୍ଷଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ଏକାଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ତୀର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ତୀର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ତୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀରରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କୌରବ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କୌରବମାନେ ଏହିପରି ପଳାଇବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ବିରାଟ ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।